দেখা যাচ্ছে। Okay, welcome everybody to the session. So today we are going to start the class, and this is the second class of this semester. So today we are going to start the 27th chapter of this book. Our textbook already you know the name of the textbook is Financial Management, and writer of the book is the I am Pandey. So of this book, 27th chapter is the first chapter of our course, and this is the starting of the 27th chapter. And name of the chapter already you find here. So principles of working capital management, this is the name of the chapter. Principles of working capital management, and in this chapter we are going to focus on the need for investment in current assets and concepts of operating cycle, necessity of managing current assets and current liabilities. So last class already we talked about the importance of the feature of working capital management. Third objective is the explain current asset investment and financing and proper mix of short-term, long-term financing for current assets. Though this is the chapter of the objectives, sir. What we will learn in this chapter. So at first, we want to discuss about the difference. Can you see the slide here? Difference in the management of fixed assets and current assets. Okay, সবাই দেখতে পাচ্ছে তো? Yes, sir. জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। Okay. Yes, sir. In managing fixed asset, that means what we will invest in long-term investment, that is called capital budgeting. So you know, in capital budgeting we are discussing about what will be the investment for long term. Long term means investment for more than 1 year, and what will be the process of investment and how we will earn more. That is the discussion of capital budgeting, and this is the long term investment. And if we talk about the working capital investment, that is the short term investment. So we want to differentiate between investment in long term and investment in short term. So if you invest for long term, what is your objective? Your objective is to making profit, and you will select those uh, project from where you can earn more, where risk is lower, earning is greater. That source you will go for investment. So that is the capital budgeting, or that is the long term investment. And if we invest in current asset, what is the objective? Objective is not to make profit. Objective is to manage the day-to-day activities of the firm. So what is the basic difference? Investment in long term is to make profit or making earning, and investment in short term or in current assets, objective is to manage the day-to-day activities of the business firm. How we can manage, or what is the effective way of managing the farm, that is the objective of current asset investment. And secondly, the large holding of current assets, that means if we have huge amount of current assets, huge cash, it has some impact. What is the impact? Then our long term investment will be lower. For example, total we have 10 lakh taka. Total capital we have 10 lakh taka. So if we invest in long term 9 lakh taka, then what is the rest for the short term? 1 lakh. If we invest huge amount in short term, that is mean 3 lakhs in current assets, then rest 7 lakh will be for long term investment. So if we think about the total investment, for example 10 lakh, and we hold 2 lakh for short term investment or current assets, the rest of the amount 8 lakh for the
long-term investment. So what is the consequence? Huge amount or large amount holding of current asset means you have a smaller amount for long-term investment. That means your return will be lower. And if you have huge amount in current asset, that means your liquidity is higher. Availability of cash. If you have available cash, that means your long-term investment will be lower. In that case, you need to make a balance. Balance means how much you will hold for current assets and how much you will hold for long-term investment. There should be making balance because you know the huge amount investment in long term will earn more profit. So total 10 lakh taka will you invest in long term? No, because then how can we manage day-to-day activities? So obviously you need to have something for managing day-to-day activities. Now the question is 1 lakh for short term or 2 lakh for short term or 3 lakh for short term. So you need to manage it. You need to make balance. 1 lakh, 9 lakh, 2 lakh, 8 lakh or anything. You need to decide. But your objective is to in the long run, you want to make profit, but in the short run, to manage day-to-day activities, you need to have some fund. So that is the trade-off. And thirdly, level of fixed as well as current asset depends upon expected sales. So how much you will hold it, it depends on sales. If you have huge amount of sales, then your current assets holding will be higher. If your sales is lower, then you may not require the higher amount of working capital or current assets. So it is related to sales. Huge sales. What does it mean? You need to produce. That means production should be higher. And huge production means you need raw materials. And purchasing raw materials is the part of working capital. So if your sales increases, your requirement for holding working capital will also increase. And if your sales decline, then your requirement of working capital will decline as well. So it is also depends on the sales amount. So you got the point. What is the investment in long term and short term? শুনতে পাচ্ছ কি সবাই? জি স্যার। জি স্যার। শুনতে তাহলে পাচ্ছি। আমরা এই বিষয়টি বুঝলাম যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের অবজেক্টিভ থাকে যে আমরা এখান থেকে প্রফিট আর্ন করব, আর শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের অবজেক্টিভ থাকে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসগুলি যাতে আমরা ম্যানেজ করতে পারি, কোনো ধরনের লিকুইডিটি ক্রাইসিসের মধ্যে না পড়ি এবং ফান্ড ক্রাইসিস যাতে না হয়। কারণ এখন হাতে যদি ক্যাশ জি না থাকে, স্যার। হাতে ক্যাশ না থাকলে তো আর কিছুই করা যাবে না। এই জন্য এটা অবজেক্টিভ যে আমাদের কিছু ক্যাশ হোল্ড করতে হবে, কিন্তু এই পরিমাণটা কত হবে সেটা আমরা এক্সাম্পল হিসেবে বলেছি যে 10 লাখ যদি টোটাল ক্যাপিটাল হয়, তুমি 1 লাখ হোল্ড করবে না 2 লাখ হোল্ড করবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পারপাসে, এটি ডিপেন্ড করে। এটি ডিপেন্ড করে, কিন্তু বেশি পরিমাণ যদি হোল্ড করো তাহলে ওদিকে আবার প্রফিট কমে যাচ্ছে, কারণ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট কমে যাচ্ছে। সেজন্য তোমাকে একটি ব্যালেন্স করতে হবে যে কোনটা কতটুকু হোল্ড করবে। সেক্ষেত্রে তোমার যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে সেলসের বিষয়টি, কারণ সেলস বেশি হলে সেক্ষেত্রে তোমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টও বেশি দরকার হয়, আর সেলস কম হলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কম হোল্ড করেও পারা যায়। সো এটি একটি বিষয়। You got the point? জি স্যার। Okay, তাহলে আমরা দেখব the concepts of working capital. Concepts, how we can define working capital. Working capital স্যার, কি আমরা, yes, স্যার আমরা কি টপিকগুলো কি করব, মানে লিখে ফেলবো নাকি আলাদাভাবে অন্য কোথাও দিবেন আপনি? কারণ স্যার আমরা টপিকগুলো তো আপনি তোমার পড়িয়ে যাচ্ছেন, ওগুলো তো আমরা লিখতেছিও না। এটা বই থেকে পড়াচ্ছি আমি, তুমি বই থাকলে এগুলি মানে বইই পাবে। দ্বিতীয়ত এটা তো তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ স্লাইডে আছে, এই ভিডিওটা আমি আবার জি আপলোড স্যার। করে দিব, তুমি চাইলে পরে এই ক্লাসটি আবার দেখে নিতে পারবে। সো এখন তুমি স্যার চাইলে কোথায় আপলোড করবেন? এটা ইউটিউবে আপলোড করবো, আমি লিংক দিয়ে দিব তোমাদের গ্রুপে, এখান থেকে তোমরা আবার দেখেও নিতে পারবে পরে যদি চাও। স্যার আমাদের একটু সুবিধা হতো যদি হচ্ছে স্যার আমাদের
ফাইলটা যদি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিংবা হচ্ছে কোনো গ্রুপে দিতেন। সেটা দিয়ে দিব, কিন্তু দিস ইজ নট এনাফ ফর ইউর রিডিং ম্যাটেরিয়ালস। এটা রিডিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে এটা এনাফ না, কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে 1-2 লাইন করে লেখা। এটা তো আর পরীক্ষায় 1-2 লাইন করে লিখলে হবে না, এটা বলার জন্য এনাফ। টপিক গুলা শুধু আমরা লিখে রাখার জন্য আর কি দরকার ছিল স্যার, পরে আর অনেক সময়। হ্যাঁ, টপিক তো আমরা শুরুতেই বলেছি কি কি পড়বো। তুমি তুমি নোট নাও, এখন সাথে সামনে কাগজ কলম থাকলে নোট নাও, লিখে রাখো, সেটি তুমি যা ইচ্ছে করো, সমস্যা নেই। কিন্তু তোমাদের ফার্দার রিডিং এর জন্য তো বললাম, তুমি এটা আবার দেখে নিতে পারবে, ভিডিও আপলোড করা থাকবে, তুমি এটা মানে পুরোটা আবার দেখতে পারবে। ওকে, কিন্তু তোমার এইটা এই দিস ইজ নট এনাফ যে এটা হলে আর বই লাগবে না, সেটা আবার চিন্তা করো না, আমি সেই জন্য বলছি, বুঝছো? এটা আমি দিয়ে দিলাম আর তোমার আর বই লাগবে না, সেটা চিন্তা করো না। এটা বইয়ে ডিটেইলস লেখা আছে, এখানে কিন্তু 1 লাইন করে জাস্ট এই স্লাইডটা হলো আমার জন্য, মানে আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আমার হেল্পের জন্য। তো এটা তোমাদের কিন্তু রিডিং ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে না, ওইটা মাথায় রাখতে হবে। তুমি এখান থেকে হেল্প নিতে পারো, টপিকগুলি দেখতে পারো এই জন্য, কিন্তু পড়ার জন্য তোমার তো বইয়ে ডিটেইলস পড়তে হবে। আর ডিসকাশন আমি করছি সেটা শুনবে, এটা শুনে যদি তুমি বুঝে ফেলো দ্যাটস এনাফ। পরে তো আবার দেখতেই পারবে, আর চাইলে কিছু নোট নিতে পারো, কিছু পয়েন্ট লিখে রাখতে পারো, সেটা তোমার ইচ্ছা, তুমি কি লিখবে, কতটুকু লিখবে। না বুঝলে কোশ্চেন করবে, জিজ্ঞেস করবে, দরকার হয় আবার বলবো। ওকে, তো আমরা এবারে কি আলাপ করব, কনসেপ্টস অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি ডিসকাসড ইন 2 ওয়ে, দুই ভাবে বলা যায় এটাকে। কিভাবে বলা যায়? ফার্স্ট অফ অল, গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, and secondly net working capital. এখানে আমাদের বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে, this is not the types, this is not the types, this is concepts. Concept means we can discuss, we can define, we can talk about working capital in 2 way. দুই ভাবে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে বলতে পারি, দুই ভাবে বলতে পারি, দুই টাইপ না। কিন্তু কিভাবে কিভাবে বলতে পারি? গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এভাবেও বলতে পারি, নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এভাবেও বলতে পারি। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইজ দ্য টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট। When we talk about the total current assets of any firm or total investment in current asset of the firm, that is the gross working capital. And if we talk about net working capital, that means the difference between current assets and current liabilities. The difference between current assets and current liabilities, that is the net working capital. এখন প্রশ্ন হলো, তোমাকে যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কাকে বলে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি তাহলে কোন ভাবে বলবে? তুমি নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এইভাবে বলবে। আর যদি তোমাকে কনসেপ্ট জিজ্ঞেস করা হয় বা এটার উপরে ডিসকাশন করতে বলা হয়, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সম্পর্কে তুমি কি জানো বলো, তখন তুমি দুই ভাবেই বলবে। আর যদি বলা হয় হোয়াট ইজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তুমি জাস্ট বলবে নেট যেটি সেটি, অর্থাৎ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মিনস দ্য ডিফারেন্স between current assets and current liabilities. You got the point? বুঝছো সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে বলো, what is working capital? What is working capital? ওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হবে ওইটা। কি বলো? ডিফারেন্স বিটুইন কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস হচ্ছে কারেন্ট লায়াবিলিটি। ডিফারেন্স বললে তো আর মাইনাস বলতে হবে না। আচ্ছা ডিফারেন্স হ্যাঁ স্যার, ডিফারেন্স বিটুইন বিটুইন কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লায়াবিলিটি। ডিফারেন্স বললে যদি আবার মাইনাস বলো তাহলে তো রিডান্ডেন্সি হয়ে যায়, মানে হ্যাঁ স্যার, ডাবল হয়ে যায়। জি, সেটাই। তো তুমি এটা বলতে পারো কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটিস, এটা তো ফর্মুলা হিসেবে হয়ে গেল আর কি। তো বলার সময় ডিফারেন্সই বলো, আর ফর্মুলা লিখতে বললে তখন কোনটা থেকে কোনটা মাইনাস করবে তখন মাইনাস বলতে পারো করব। কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইকুয়াল টু এন ডাব্লিউ সি।
NWC মানে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। And gross working capital means total current asset. Total current assets. বুঝছো? স্যার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট না এটা? হ্যাঁ, টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটটাই তো টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট। ওকে স্যার, দুইটা সেম জিনিস না? জি, তুমি ফাইন্যান্স করে সেই টাকা কি করো? ইনভেস্ট করো। স্যার ইনভেস্ট করি ফান্ড, মানে ফান্ড গুলো আমি ইনভেস্ট ইনভেস্ট করি করা যে মানে একটা কি? জায়গায়। ইনভেস্ট করা মানে কি? তোমার এটা অ্যাসেট হিসেবে থাকা। ইনভেস্ট করা জি মানেই তো স্যার। তোমার অ্যাসেট হিসেবে থাকা, তার মানে অ্যাসেট কিনেছো মানে কি ইনভেস্টমেন্ট। তো অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট। হিসেবে যা তোমার আছে, অ্যাসেট হিসেবে তোমার যা আছে সেটাই তোমার ইনভেস্টমেন্ট। আর ক্যাপিটাল ফর্মে যা ওকে আছে স্যার। সেটাই তোমার ফাইন্যান্সিং। এটা মাথায় মনে রাখবে যে ফাইন্যান্সিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এই যে দুইটা টার্ম, এটা কোনটা আগে কোনটা পরে, কোনটা হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ফাইন্যান্সিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, এটা ডিফারেন্স বুঝো তো? হুম। স্যার ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে আমার হচ্ছে যেটা অ্যাসেট আমার গচ্ছিত থাকে সেটা, আর ক্যাপিটালটা স্যার হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সিং। ঠিক আছে, ব্যালেন্স শিট দেখেছো না তোমরা? ব্যালেন্স শিটের একদিকে কি ইয়েস থাকে? স্যার। জি অ্যাসেট, স্যার, অ্যাসেট আর একদিকে আইদিকে আইডিকে লাইবিলিটি। লাইবিলিটি। লায়াবিলিটি। লাইবিলিটি। যেগুলি লাইবিলিটি এন্ড ওনার সিকিউরিটি। যেগুলি লায়াবিলিটি এন্ড ওনার সিকিউরিটি এগুলি হলো ফাইন্যান্সিং, আর যেগুলি অ্যাসেট এগুলি হলো ইনভেস্টমেন্ট। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। লায়াবিলিটিজ স্যার এন্ড ওনার আবার একটু সিকিউরিটি। বলেন। লায়াবিলিটিজ এন্ড ওনার সিকিউরিটিজ, এই যে যতগুলি সোর্স আছে এর মধ্যে এই সবগুলি হলো ফাইন্যান্সিং। মানে দিস আর দ্য সোর্সেস ফ্রম হোয়ার উই রেইজ ক্যাপিটাল। এই সোর্স থেকে আমরা ফান্ড কালেক্ট করেছি, রেইজ ফান্ড। টোটাল অ্যাসেটস, this is the sources where we invested the cash, we invested the fund or capital. তুমি এই এখান থেকে ফান্ড রেইজ করেছো, তারপরে টাকাটা কি করেছো, আবার এখানে ইনভেস্ট করেছো। এই জন্যই তো দুই দিক সমান হয় ব্যালেন্স শিটে। দুই দিক সমান হয় কেন? কারণ তুমি যা ফাইন্যান্স করেছো সেই টাকাই তো আবার ইনভেস্ট করেছো। ডিফারেন্স হওয়ার তো সুযোগ নেই, কম বেশি হওয়ার সুযোগ নেই। বুঝছো? জি স্যার, বুঝেছি। না বুঝলে বলবে। নিচের দিকে দেখো, ফর্মুলা হিসেবে দেখানো হয়েছে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি পজিটিভ অর নেগেটিভ। পজিটিভ কখন হবে? কারেন্ট অ্যাসেট বেশি হলে। নেগেটিভ কখন হবে? কারেন্ট লাইবিলিটি। বেশি হলে। কারেন্ট লাইবিলিটি বেশি হলে। জি, এই জন্য বলা হয়েছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পজিটিভ, নেগেটিভ, আবার জিরো হতে পারে। জিরো কখন হবে? জিরো কখন হবে স্যার বলো ব্রেক তো? ইভেন পয়েন্টে থাকলে। স্যার যখন নেগেটিভ তখন থাকে। কারেন্ট চলতি দেয় আর চলতি মানে চলতি সম্পদ চলতি দেয় সমান হবে স্যার। সমান হবে। বাংলা শব্দ বলো না। কারেন্ট অ্যাসেটস and current কারেন্ট liability will be লাইবিলিটি। equal, will be same, then it will be zero. তার মানে তোমাকে যদি কোশ্চেন করা হয় যে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান বি পজিটিভ, ক্যান বি নেগেটিভ or can be zero, why? তুমি কি বলবে? যে as the net working capital is the difference between current assets and current liabilities, when the current asset is higher it will be positive, when the current asset is lower it will be negative, and when both are equal it will be zero. বুঝছো তো? And now question is
আরেকটি আমরা বলেছিলাম সেটা কি গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যান নট বি নেগেটিভ। ওয়াই? গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নেগেটিভ হতে পারে না কেন? হুম, তার কারণ এটা তো ইনভেস্টমেন্ট কখনো নেগেটিভ হয় না। আর কেউ বলবে? গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোনটা? একটু আগে বলেছিলাম টোটাল স্যার ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেফিনিশনটা আরেকবার কারেন্ট বলুন অ্যাসেট। স্যার। গ্রসটা কোনটা? ওই যে একটু কারেন্ট আগে অ্যাসেট। আমরা বললাম না, টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট। তাহলে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট যেহেতু ইয়েস স্যার। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে হবে কিভাবে? কারণ এটা যদি কারেন্ট অ্যাসেট এর পরিমাণ তোমার ব্যালেন্স শিটে যদি থাকে তাহলে পজিটিভ হবে, যদি না থাকে তাহলে তো জিরো হবে। নেগেটিভ হওয়ার সুযোগ আছে? সুযোগ নো স্যার। নেই। যদি এটার অস্তিত্ব থাকে কারেন্ট অ্যাসেটের তাহলে তো পজিটিভ, যদি অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কি? নেগেটিভ। করোনা জিরো। করোনা ভাইরাসের মতো জিরো, নেগেটিভ তো হয় না। করোনা ভাইরাস থাকলে কি হয়? উল্টা হয়। থাকলে কি হয়? স্যার পজিটিভ হয় না নেগেটিভ হয়? থাকলে হয় স্যার পজিটিভ, নেগেটিভ স্যার হয় স্যার। পজিটিভ হয়। থাকলে হয় থাকলে পজিটিভ, পজিটিভ হয়। না থাকলে নেগেটিভ। নেগেটিভ স্যার। হুম। তো কারেন্ট অ্যাসেট স্যার কারেন্ট থাকলে অ্যাসেট ছাড়া কি কারেন্ট কোনো থাকলে হতে পজিটিভ, পারে? না থাকলে না থাকলে নেগেটিভ। না থাকলে নেগেটিভ হয় না। না। জিরো ওইটাই তো বললাম, জিরো জিরো। জিরো। জিরো হয়, জি স্যার। নেগেটিভ হয় না। এটাই তো বোঝানোর জন্য বললাম যে কারেন্ট অ্যাসেট না থাকলে কিন্তু আবার নেগেটিভ নেই, না থাকলে জিরো, কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে না থাকলে নেগেটিভ। নেগেটিভ হয়, সেটা বলছি। জি স্যার। বুঝছো তো? কারণ জি স্যার। ম্যাথমেটিক্যালি নেগেটিভ হওয়ার জন্য তো তোমার মাইনাস করতে হবে, একটার চেয়ে আরেকটা কম বেশি হতে হবে, এছাড়া তো নেগেটিভ হয় না। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাস অন। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ব্যবহারটা কি, এটা কখন আমরা ইউজ করি, আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা কখন আমরা ইউজ করি সেটা দেখব। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল focuses on optimization of investment in current assets and financing of current assets. গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এটা আমাদের জানা দরকার এজন্য যে কারেন্ট অ্যাসেটের ইনভেস্টমেন্ট এর পরিমাণ কত, এটা আরো বাড়াবো না কমাবো এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। আরেকটি হলো এর ফাইন্যান্সিং কিভাবে হবে। আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি বোঝা যায় বা এটা কি ফোকাস করে? ইট ফোকাসেস অন লিকুইডিটি পজিশন অফ দ্য ফার্ম and judicious mix of short term and long term financing. তো প্রথমত ইম্পর্টেন্স হলো এটা লিকুইডিটি পজিশনকে ইন্ডিকেট করে। লিকুইডিটি পজিশন মানে কি? লিকুইডিটি পজিশন means the ability of the firm to support its current liabilities. Ability of the firm to support its current liabilities. বুঝছো? তোমার কি পরিমাণ কারেন্ট লায়াবিলিটিস আছে, মানে লোকজন কি পরিমাণ টাকা স্যার পাবে। কিছুই বুঝি নাই, কথা শোনা যাইতেছিল না, আবার একটু রিপিট করবেন? স্যার বোঝা যাচ্ছে না। আমার কথা শোনা যায় না? স্যার স্যার এতক্ষণ মাঝখানে কিছুই সাউন্ড শোনা প্রবলেম যাইতেছিল ছিল। না। আচ্ছা তাহলে আবারও বলছি, শুনো। যে গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাসেস অন, এখান থেকেই আমরা শুরু করেছিলাম এই স্লাইড। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফোকাস অন অপটিমাইজেশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট। কারেন্ট অ্যাসেটের ইনভেস্টমেন্ট কি পরিমাণ হবে, এটাকে কিভাবে অপটিমাইজ করব। অপটিমাইজ মানে হলো বেশি করব না, কমও করব না, যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট ততটুকু করব। এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা, ডিসিশন মেকিং
all sort of things will be discussed in current assets or gross working capital. আর নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফি কি ফোকাস করবে? It will focus about the liquidity position of the firm. Liquidity position of the firm, এই কথার মানে কি? Liquidity position indicate how much financial solvency the firm have to support its current liabilities. তোমার কাছে যারা টাকা পাবে, এটা পেমেন্ট করার মতো তোমার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি কি পরিমাণ রয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ, অন্য কথায় বলতে পারো, ইট ইন্ডিকেট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অফ দ্য ফার্ম, সাউন্ডনেস অফ দ্য ফার্ম। ফার্মের স্বাস্থ্য কেমন? এটা কি স্বাস্থ্য? ফার্মের তো শরীর নাই, আমার স্বাস্থ্য কেমন হয়? এই স্বাস্থ্য হলো ফাইন্যান্সিয়াল স্বাস্থ্য, বুঝছো? এটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ কেমন। হেলথ ভালো হলে কি হবে? হেলথ ভালো হলে কি হয়? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কোম্পানি ভালো চলবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে, তখন তো আর জি স্যার। রোগাক্রান্ত হয় না, মানুষ অসুস্থ হয় না হেলথ ভালো থাকলে। আর যেহেতু হেলথ ভালো থাকলে অসুস্থ হয় না, ফার্মের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ভালো থাকলে কি হবে? সে কখনো কোম্পানি ডিফল্টার ভালো হবে চলবে। না, সে কখনো ডিফল্টার হবে না। তার মানে লিকুইডিটি পজিশন মানি কথা হলো, বলা সুন্দর করে। ইট ইন্ডিকেট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ অফ দ্য ফার্ম। তাহলে এই দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে তার কাছে লোকজন যে টাকা পাবে, সেই টাকা পয়সা পেমেন্ট করার মতো তার এবিলিটি আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে বলবো লিকুইডিটি পজিশন সাউন্ড, যদি না থাকে বলবো লিকুইডিটি ক্রাইসিস, বুঝছো? ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ জি ভালো না স্যার। থাকলে কি বলবো? লিকুইডিটি লিকুইডিটি ক্রাইসিস। আর ক্রাইসিস, যদি হেলথ ভালো থাকে কি বলবো? লিকুইডিটি সাউন্ড। সাউন্ড। তাহলে এইটা কি দিয়ে বুঝতে পারবো আমরা? এই যে সাউন্ড নাকি লিকুইডিটি ক্রাইসিস, এটা কি দিয়ে বুঝতে পারবো? বলো। কারেন্ট অ্যাসেট কিনা ক্লায়েন্টদেরকে নেট যারা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে বুঝতে পারবো। জি স্যার। তোমার স্বাস্থ্য ভালো কিনা কি দিয়ে টেস্ট করে বোঝা যাবে না? তেমনি ভাবে এটাও টেস্ট করে বোঝা যাবে। সেই টেস্টগুলি কি? টেস্টের আবার তো নাম থাকে, বিভিন্ন নাম থাকে না? ব্লাড টেস্ট করলে যেমনি নাম থাকে, এখানেও নাম আছে। তোমরা লিকুইডিটি মেজার করার জন্য কিছু টেস্ট আছে, সেই টেস্টের নাম হলো কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও। এগুলি দিয়ে বোঝা যায় যে তার হেলথ কেমন। তাহলে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ফোকাস করে? ফোকাস করে লিকুইডিটি পজিশন কেমন, এটা ফোকাস করে। আর শর্ট টার্ম লং টার্ম ফাইন্যান্সিং মিক্সটা কেমন হবে সেটা ফোকাস করে। আর গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি ফোকাস করে? অপটিমাইজেশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট। অ্যাসেটস। মনে থাকবে? এন্ড ফাইন্যান্সিং। বুঝো নাই কে বলো? স্যার প্যাচ লেগে যেতে পারে। কেন প্যাচ লাগবে কেন? গ্রস স্যার যেটি একরকমই তো লাগতেছে। একরকম লাগবে কেমনি? একটা হলো লিভারের রোগ, আর পড়াগুলো অনেক একটা হলো লিভারের রোগ, আর একটা হলো হার্টের রোগ। দুটো কি এক জিনিস হবে? না। দুইটা টেস্ট তো আলাদা। লিভারের ফাংশন টেস্ট হলো আলাদা, আর হার্টের জন্য টেস্ট আলাদা। তো তেমনি ভাবে তুমি এখানে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে তুমি লিকুইডিটি পজিশন মেজার করবে। এটা মনে রাখবে যে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে ফার্মের ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ বা লিকুইডিটি পজিশন এটা মেজার করা হয়। আর গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে ফার্মের কারেন্ট অ্যাসেট, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং এটা কি করা হয়? মেজার করা হয়। বের করা হয়।
এরপরে আমরা দেখব যে একটি ফার্ম তার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ব্যবহারটা কোন জায়গাতে সবচেয়ে বেশি। আমরা তো আগে বলেছিলাম সেলসের সাথে একটি রিলেশন আছে, বলেছিলাম না? সেলসের সাথে কার রিলেশন আছে? সেলসের সাথে কার রিলেশন আছে? একটু আগেই তো বললাম ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের লেভেলের রিলেশন আছে বলেছিলাম না, যে কি পরিমাণ কোশ্চেনটা বুঝি নাই স্যার। সেলসের সাথে কার রিলেশন রয়েছে? স্যার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের লেভেলের মানে কি পরিমাণ, লেভেল বলতে কি পরিমাণ? লেভেল অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হ্যাজ রিলেশন উইথ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সেলস। কেন আগে আমরা এটা নিয়ে তো আলাপ করলাম যে সেলসের পরিমাণ বেশি হলে প্রোডাকশন বেশি হতে হবে, র মেটেরিয়ালস বেশি লাগবে, তার মানে ইনভেন্টরি রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যাবে। আবার যদি সেলস কমে যায় প্রোডাকশন কম হবে, রিকোয়ারমেন্ট কম হবে। তাহলে সেলসের সাথে একটা রিলেশন আছে না? কি আছে কি? নাই? বুঝো নাই কথা? জি স্যার, আছে স্যার। কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ইয়েস নো বলো, নাহলে তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। আর শুনতে পাচ্ছ কিনা সেটা তো কনফার্ম হতে হবে। স্যার অ্যান্সার দিয়েছিলাম স্যার। তাহলে আমি আবার হয়তো শুনতে পাইনি, নেটওয়ার্কে। তাহলে হয়তো জি আমি স্যার, আবার জি শুনতে স্যার। পাইনি। জি স্যার। যাই হোক, এখন একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম নাম শুনেছ না? কি করে তারা? জি স্যার। তারা কি করে? উৎপাদন করে স্যার। তারা প্রোডাকশন করে থাকে। কি প্রোডাকশন করবে? এনিথিং। স্যার স্যার প্রোডাকশন প্রোডাক্ট রিলেটেড কাজ। প্রডিউস করে, জি। প্রোডাক্ট প্রডিউস করে। তাহলে তাদের স্টার্টিংটা কোন জায়গা থেকে হয়? পারচেজিং র মেটেরিয়ালস কিনলো, তারপরে এই র মেটেরিয়ালস গুলি প্রোডাকশন প্রসেসের মধ্যে যাবে, এগুলি প্রসেস হয়ে সেমি ফিনিশড, তারপরে ফিনিশড, তারপরে রেডি ফর সেল হয়ে যাবে। এটি সেল হবে, সেল করার পর ক্যাশ কালেক্ট হবে, ক্যাশ কালেকশন হয়ে গেল, আবার এই ক্যাশ দিয়ে আবার র মেটেরিয়ালস কিনবো, আবার প্রোডাকশন হবে, আবার সেল করব, আবার ক্যাশ কালেক্ট হবে। এটা কি? ইট ইজ এ সাইকেল। তো এটা কি হিসেবে চলে? সাইকেল হিসেবে এই কাজগুলি চলতে থাকে, বুঝছো? আমাদের যেমনি কি হয় যে এখন সেমিস্টার শুরু হলো, মানে কি ক্লাস শুরু হলো, এরপরে মিড টার্ম হবে, আবার ফাইনাল হবে, আবার রেজাল্ট দিবে, আবার সেমিস্টার শুরু, আবার একই কাজ, মিড টার্ম, ফাইনাল, সেমিস্টার শেষ, আবার সেমিস্টার শুরু। এটা কি একটা সাইকেল না? জি স্যার। তো এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের ক্ষেত্রে আমরা যে এক্সাম্পলটি দিলাম, যে তাদের শুরু থেকে অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্স থেকে শুরু, অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্স থেকে তাদের সাইকেলটা শুরু। তো অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্স বলতে পারচেজিং র মেটেরিয়ালস কিনবো, সেগুলি হলো অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্স। কিভাবে আমরা এটা অ্যাকোয়ার করব? তারপরে এটা অ্যাকুইজিশনের পরের কাজ কি? ম্যানুফ্যাকচারিং অফ দ্য প্রোডাক্ট। ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য প্রোডাক্ট, তার মানে এটা প্রোডাকশন স্টেজের মধ্যে যাবে। এটা আমরা বিভিন্ন স্টেজ রয়েছে, সেই স্টেজগুলির নাম কি? র মেটেরিয়ালস স্টেজ, তারপরে ওয়ার্ক ইন প্রসেস স্টেজ, তারপরে ফিনিশড গুডস স্টেজ। তিনটা স্টেজ আছে না? এই তিনটা স্টেজ পার স্যার। করে, তিনটা স্টেজ পার করে কি হবে? ফিনিশড অর ইট ইজ রেডি ফর সেল, তার মানে সেল করার জন্য রেডি হবে। তাহলে থার্ড কাজটা কি? সেল অফ দা প্রোডাক্টটা সেল করা, সেল অফ দ্য প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তাহলে প্রোডাক্ট সেল করলাম, এখানে কি শেষ?
সেল কি আমরা ক্যাশে স্যার, করলাম না ক্রেডিটে করলাম সেটি আরেকটি বিষয়। ওইটা জি স্যার। ক্যাশে সেল করলে তো সাথে সাথে ক্যাশ পেয়ে গেলাম, আর যদি ক্রেডিট সেল হয় তাহলে তাহলে রিসিভেবল সেটা আমার কালেকশন জন্য করতে অ্যাকাউন্টস হবে। রিসিভেবল। তাহলে জি অ্যাকাউন্ট স্যার। রিসিভেবল আবার কালেক্ট করতে একটা সময় লাগবে, সেই সময় পরে গিয়ে আমাদের ক্যাশ কালেকশন হবে। তাহলে এবার দেখো সাইকেলের শুরু কোথায় হয়েছিল, অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস মানে যেটা হলো পারচেজিং র ম্যাটেরিয়ালস, আর একেবারে লাস্টে শেষ হলো কোথায় গিয়ে, কোথায় শেষ হলো, রিসিভেবল কালেকশন 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 অফ মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। তাহলে এই যে রিসিভেবল কালেকশন এখানে গিয়ে শেষ হলো, এই টোটাল সাইকেলটাকেই বলা হয় অপারেটিং সাইকেল। এবারে তুমি এই ডেফিনেশনটা পড়ো তাহলে বুঝবে। দেখো, অপারেটিং সাইকেল ইজ দ্য টাইম ডিউরেশন রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট sales after the conversion of resources into inventories into cash. এবারে ডেফিনেশনটা বুঝবে। দেখো বুঝছো কিনা, টাইম ডিউরেশন রিকোয়ার্ড কি পরিমাণ সময় দরকার কোন কাজে, টু কনভার্ট, কি কনভার্ট করব, স্যার র মেটেরিয়াল। র মেটেরিয়ালস কিনেছিলাম সেটি প্রোডাকশনের মাধ্যমে সেলসে কনভার্ট করব এবং এটি সেল করার পরে কালেক্ট করব। এই এই যে সময়টা লাগে, এই টাইম ডিউরেশনটাই হলো পুরোটা হচ্ছে অপারেটিং সাইকেল। অপারেটিং সাইকেল। বুঝছো, অপারেটিং সাইকেলটা বুঝছো কি, জি স্যার। এটা অন্য অন্য নামে, এটা অন্য নাম হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল, সেটাও বলতে পারো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল। তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেলটা কি, it is the time duration required to convert sales after the conversion of resources into inventories into cash. into cash মানে ওই যে সেল করার পরে ক্যাশ কালেক্ট হবে সে পর্যন্ত, মানে এই কাজগুলি শেষ করতে যেই পরিমাণ সময় টাইম ডিউরেশন রিকোয়ার্ড সেটাই হলো অপারেটিং সাইকেল। এবং এর তিনটা স্টেজ, acquisition of resources, manufacture of the product, sale of the product. অপারেটিং সাইকেল কাকে বলে জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে তিনটি স্টেজ বলবে, acquisition of resource, manufacture of the product, sale of the product. বুঝছো কি, জি স্যার। না বুঝলে বলো। না স্যার বুঝেছি। আমরা এটা সাইকেলটা অনেক ডিটেইলস আছে, ফর্মুলা আছে, সেগুলি পরের ক্লাসে যাব, তার আগে বই কালেক্ট করো তোমরা। আর আজকে যতটুকু পড়লাম এগুলি যদি কোশ্চেন থাকে না বুঝো সেটা হয়তো আমরা রিভিউ করব। তাহলে অপারেটিং সাইকেল বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল এই পর্যন্তই আজকে শিখলাম আমরা। এই সাইকেলটা কি সেটা তোমরা জানলে, এবং সাইকেলের স্টার্টিং কি, অ্যাকুইজিশন অফ রিসোর্সেস, এন্ডিং হলো সেল অফ দ্য প্রোডাক্ট। যা যা বললাম বুঝছো কিনা, কোশ্চেন থাকলে বলো। সবাই শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আহমেদ জুন্নুরাইন, তুমি কি আছো? স্যার আছে। আচ্ছা, আজকে আমরা কি পড়লাম বলো তো টপিকগুলি? কি কি পড়েছি বলো? কি কি পড়লাম? স্যার ডিফারেন্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ফিক্সড অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট অ্যাসেটস। আর কি? ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তারপর লাস্টে কি বললাম? অপারেটিং সাইকেল। ওকে, শুরু থেকেই ছিল তো না? জি স্যার। খন্দকার লিমন শুরু থেকেই ছিল না? লিমন কই?
হুম, স্যার আমি আচ্ছা, শুরু থেকে আছি স্যার, ছিলে? শুরু থেকে ছিলে? শুরু থেকেই স্যার। রবিউল ইসলাম আছো? রবিউল ইসলাম, স্যার 5 মিনিট লেট করে ঢুকছিলাম স্যার। রবিউল ইসলাম, রবিউল ইসলাম শুনতে পাচ্ছ কি? হুম, কই গেল? সে সম্ভবত তার বাবার বিজনেস দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত আছে স্যার। ও, ক্লাসে স্যার জয়েন। পরে দেখা যাবে পড়া নিয়ে ঝামেলা করবে, পরে পার্সোনালি দেখা যায় ইনবক্সে নক করে পড়া চেতে থাকে। এই তো, এরপরে তো ভিডিও অন করে রাখতে হবে তাইলে। এই যে এখন আমি ডাকতেছি স্যার, যাদেরকে। হ্যাঁ, স্যার আপনি না একটা জিনিস একটু সমাধান করে দেন, মেয়েদের দায়িত্বটা আমাকে দেন আর ছেলেদের দায়িত্বটা ওনাদের কাউকে দেন, কারণ হচ্ছে না হলে তাদের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। জ্বালা যন্ত্রণা। এই তোমাদের মধ্যে রেগুলার ক্লাস তো সবাই করবে, কাকে দিব? লিমন? লিমন, দায়িত্ব তো আর এখানে সবই তো অনলাইনে, স্যার এখানে তো তেমন স্যার দায়িত্ব না, জাস্ট স্যার যোগাযোগ আমরা রাখা। সবাই কর্পোরেশন করে স্যার চলবো স্যার, সমস্যা নেই স্যার। জি, সেটাই আর কি। এখানে তো আর তেমন কোনো মানে আলাদা এক্সট্রা কোনো কাজ নাই। মাঝে মধ্যে আমরা বলি যে বাকিরা কোথায় জয়েন করে না কেন, তো একটু নাকটক করা মাঝে মধ্যে, এই তো এটা। লিমন আছে না, সবসময় তো থাকো নাকি? হুম, জি স্যার, মানে যোগাযোগের কারণে মানে যাতে, জি স্যার, মানে ওই ছেলেদের যে প্রবলেম সেটা উনি সলভ করে দেয়, জি। যদিও গ্রুপ আছে তারপর যাতে তাকে ইনবক্স করে। লিমন, এই লিমন, জি স্যার, আমি আসলে 2 সেকেন্ডের কথা স্যার 10 সেকেন্ড ধরে শুনতেছি, বুঝতেছি না আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম কিনা। তোমারটাই মনে হয় সমস্যা, কারণ আমরা তো শুনতেছি সবারটা। স্যার আপনারটা তো একটু প্রবলেম ছিল এতক্ষণ। জি আচ্ছা, স্যার, এখন তাহলে স্যার ক্লিয়ার মনে হয়, আপনাদের শুনতেছি স্যার। সাউন্ডের সমস্যা ছিল। মনে হয় ওই যে নেটওয়ার্ক আপ ডাউন করে তাইলে। জি স্যার। আচ্ছা, যাই হোক, লিমন যেটা বলছিলাম, তুমি এটা ওই যে কোনো ম্যাটেরিয়ালস কিছুর জন্য ছেলেরা তোমাকে নক করলে তুমি আমার মেসেঞ্জারে আছো না লিমন? জি স্যার, আছি স্যার। আচ্ছা, না থাকলে নক করো আমাকে মেসেঞ্জারে, কোনো আপডেট কোনো বিষয় আমাকে নক করলেই হবে। আর বাকি যারা আছো ওকে ছেলেরা তোমাকে নক করলে তুমি আবার ওদেরকে হেল্প করো, কি লাগবে কোন বিষয়, ঠিক আছে? আর মেয়েদেরকে আলাদা নক করার স্যার দরকার নাই, আমাদের কারণ মেয়েদেরকে আলাদা নক করার দরকার নেই, আমাকেই নক করো, আর তোমাকে আবার জি স্যার, অন্যরা এটাই নক ভালো করবে। হয়। আমি তো অনলাইনেই থাকি, আমাকে নক করলেই হবে। লিমন, বুঝছো? স্যার একটা হুম, বলো। কোশ্চেন ছিল স্যার, হুম, বলো। বলছিলাম যে ওই স্যার বলতেছিলাম যে আমাদের যে ক্লাসের যে ভিডিও গুলা, হুম, এগুলো স্যার আপনার যদি ড্রাইভের লিঙ্কটা স্যার আমাদের যদি দিতেন, আমরা নিজেদের আমার মতন ইউটিউব স্যার চ্যানেলেই তো আছে ডিলিট সব। করে নিতে পারতাম। আমার ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকো, তাসলিম হাসান দিয়ে ঢুকে দেখো, ওখানে এখনো দেই নাই, দিব আজকের ক্লাসের পরে। ইউটিউবে তাসলিম হাসান জি স্যার, লিখে ঠিক আছে। এখানে তাহলে স্যার ঢুকে দেখো। একটা মানে বলার কিছু থাকে যে তুমি তাহলে ক্লাস কেন করো না, এই শর্টকাট টেকনিক চলবে না, আমি তুমি এক প্রথমটা কাজ করো, পুরো আমি ভিডিওটা দেখে নাও। প্রথমটা আপলোড করে লিংকটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিব। আর এর পরবর্তীতে তোমরা জি তো ওই স্যার। চ্যানেল, পরবর্তীতে তোমরা ওই চ্যানেলে ঢুকলেই আর বাকিগুলি আবার পরে দিলে পেয়ে যাও, ঠিক আছে? চ্যানেলের লিংকটা জি স্যার। দিব, এখনো তো আপলোড করি নাই, এখন ঢুকলে হয়তো আগের সেমিস্টারের ওইগুলি পাবে, তোমাদের গুলি তো দেই নাই এখনো। তোমাদের গুলি তোমাদের মানে ব্যাচ উল্লেখ করে দিব, তাইলে তুমি বুঝবে, ক্লাস সিরিয়াল অনুযায়ী দিয়ে দিব। তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি, তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে। বাই দিস টাইম তোমরা বইটা কালেক্ট করে নিবে, আর যারা কেউ যদি মিস করে থাকো ভিডিওটা আবার দেখে নিবে। ওকে, স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্যার আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায়? এটা তো আমরা আলাপ করেছিলাম না হ্যাঁ স্যার, ফার্স্টে, এবার মনে পড়ছে যে ওর কথা শুনে। জি জি, বাগেরহাট, খুলনা ডিভিশন।
হুম। আর কিছু জানার? ঠিক আছে স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল আমার স্যার। বলো। স্যার ওখানে কি আগে বাঘ বিক্রি হতো স্যার? এটা তো বাগেরহাট, বাঘ স্যার বুঝো? ক্লাস টাইম বাঘ স্যার শেষ কাকে তো বলে? আজকে না স্যার? ক্লাস তো শেষ আমাদের, ওভার। কেউ যেতে চলে যাও। বাগ মানে থ্যাংক হলো ইউ স্যার। বাগিচা, বাগিচা বুঝো? জি স্যার, বাগান। স্যার ফুলের বাগান। ফুলের বাগান। তাহলে বাঘ মানে তো মানে ইয়ে না, টাইগার না। বাঘ মানে হলো বাগিচা। তো বাগের হাট এটা হলো ঘ না। তো এই জন্য স্যার বুঝতে কনফিউজড হয় পেরেছি অনেকে স্যার। আর কি। তবে ওই এলাকা সুন্দরবনের কাছাকাছি, সেই হিসাবে বলতে পারো যে ওই এলাকায় বাঘও রয়েছে আর কি। সুন্দরবনের কাছাকাছি বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, এই 3টা জেলাতেই তো সুন্দরবন রয়েছে। জানো না এটা? জি স্যার। স্যার আপনার বাগেরহাট এই জি জেলার স্যার। নিয়ে কখনো স্যার ভুলবো না স্যার, একটা স্মৃতি জড়ানো আছে স্যার আপনার বাগেরহাটে। কি স্মৃতি? স্যার পিকনিকে গেছিলাম সুন্দরবন, তো পজিটিভ না নেগেটিভ গেছিল বলো? ওখানে আমাদের। স্যার নেগেটিভ স্যার। বলো কি? কোথায়, মংলা গেছিলে? তবে স্যার আমি মানে আমরা সবাই আর কি, জি স্যার। তবে স্যার আমরা একটা জায়গা, ফাঁকা জায়গা, ওখানে খাওয়া দাওয়া করতেছিলাম। হুম। তো খাওয়া দাওয়া চলার এক পর্যায়ে আমার মাথার উপর দিয়ে একটা উড়ন্ত কবুতর বা পাখি বা কাক যেটাই হোক আমার খাওয়াটা নষ্ট করে দিয়েছিল স্যার। যাই হোক, আর তোমার রিজিক ছিল না, কি আর করার, এটাই তো বলতে হবে। কারণ কবুতর কিভাবে জানলো যে তোমার এখানেই ওর কাজটা সারতে হবে? এটা বেরসিক, বেরসিক কবুতর আর কি, এটাই বলতে হবে আর কি। জি স্যার, জি স্যার। আর তুমি গেস্ট মানুষ। সম্ভবত ওর সংসারে অনেক অশান্তি। না, ওর পেটে গন্ডগোল হইতে পারে আর কি, কারণ ও বাসা ছেড়ে বাইরে গিয়ে এই কাজ কেন করলো? স্যার যাই হোক, তো আমাদের বাগেরহাটে সুন্দরবন রয়েছে, যদিও আমি একবার গিয়েছি আর কি। আর দূরের মানুষ তো বারবার যায়, অনেকবার যায়। তো আমাদের ওখান থেকে কাছে আর কি, বাইক নিয়েও যাওয়া যায়, এত দূরত্ব আর কি। তো সেই জন্যই আসলে যাওয়া হয়নি। আমাদের এলাকায় নদী আছে, জি স্যার। স্যার আমাদের এলাকায় নদী পার হন কিভাবে স্যার বাইক নিয়ে? না, সুন্দরবন যেতে নদী নেই। নদী পার হওয়ার পরেই তারপরেই ওখান থেকে। স্যার আমার মনে হলো অনেক আগে গিয়েছিলাম, তো মনে হলো যে স্যার আমরা লঞ্চে করে, লঞ্চ বা ট্রলারে করে অনেক অনেক দূর পথ গিয়েছিলাম স্যার। তোমরা তো গিয়েছো বোধহয় মংলা থেকে, তাই না? জি স্যার, তাহলে মেবি কাহিনী এটাই। মংলা থেকে গিয়েছো হয়তো। মংলাতে ওখানে যেখানে যায় ওখানেই তো বিশাল নদী, ওই নদীর ওই পারেই সুন্দরবন। ওকে, ইনশাল্লাহ। আর বাংলাদেশের তো এরকমের 64 জেলায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক কিছুই আছে। আমাদের সাথে ভবিষ্যতে, তোমরা তো বিভিন্ন জেলার আছো, ভবিষ্যতে যোগাযোগ থাকলে সবার সবার মানে বাসায় যদি একবার করে যাওয়া হয় তাহলেই তো 64 জেলা ভ্রমণ হয়ে যায়, তাই না? সেদিন জি স্যার, অবশ্যই অবশ্যই। আমাদের আমাদের স্টুডেন্ট দেখলাম, কক্সবাজারের স্টুডেন্ট আছে, তোমাদের এইখানে না, মানে ইউনিভার্সিটির কথা বলছি। কক্সবাজারের স্টুডেন্ট, চিটাগাংয়ের স্টুডেন্ট, তারপরে তোমার ওই যে উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়, দিনাজপুর ওই দিকের আছে, তারপরে দক্ষিণাঞ্চলের আছে। তার মানে সব এরিয়ার কিন্তু আছে। তার মানে ইফ উই হ্যাভ এ নেটওয়ার্ক কানেকশন, তাহলে হোল বাংলাদেশে কিন্তু আমরা পরিচিতদের মধ্যেই আমরা মানে ভ্রমণ করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে যে সবকিছু জানা, সব এলাকার বৈচিত্র্য এই সম্পর্কে জানা সহজ হয়। ওকে, বেস্ট অফ লাক, আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।